7th Subject English 1.6 in a class of their own. Part 1. We are a class of 60 girls and boys, and we are all friends. Of course, it's true that there are camps amongst us, and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the books as a punishment, it is most probably us. But we do not tell tales about anyone, girl or boy. We take the punishment as a class. And guess what happened this year? We were used to teachers shouting at us for poor marks, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about. But we didn't mind it. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were in fact quite proud of our class. And so was our new class teacher, Mrs. Desai. She said so in the very first period. She said, I have heard about you people from your last year's teachers, and I am proud of you. Unity is a very important quality, and you must always maintain it. I am very happy to be your class teacher. Did you notice what she called us? It's very interesting. It's never children. It's always girls, boys, you young people, or my dear, or young man, or young lady. You feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. We all liked her very much. Soon it was time for the first unit test. After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishments. But when Mrs. Desai came with the progress report cards, she didn't look angry. She was rather quiet. She smiled as usual, but her eyes didn't look happy. She handed out the cards one by one. Many of us had failed in one subject or the other. Some had not appeared for the test. A few had got good marks in some of the subjects. Very few had done well in the subjects. So that's that, she said after handing out all the cards. Suddenly her eyes were filled with tears. She didn't let the tears fall. Of course, she just blinked them away and turned to the blackboard. Are you angry with us, madam? Someone asked. No, not at all. But you don't feel proud of us anymore? Sushmita said in a low, soft voice. No, Sushmita, you are my class, and I will always want to be proud of you. Come on, now let us go back to our studies. Take out your books. We waited after school and talked about this. Did you notice what Desai ma'am said, Asmita? Asked Nehal. She said, I will always want to be proud of you. She didn't say, I am proud of you. What do you expect? I said. So many of us fail, so many miss the test. How do we expect her to be proud of us? In a class of their own, Part 1. We are a class of 60 girls and boys, and we are all friends. आमचा वर्ग 60 मुली व मुले मिळून बनलेला आहे आणि आम्ही सर्व मित्र आहोत. Of course, it's true that there are camps amongst us and sometimes
वी डू हॅव कॉरल्स, आर्ग्युमेंट, फाईट्स, एव्हरीथिंग. अर्थातच हे खरं आहे की आमच्यामध्ये गट आहेत आणि काही वेळेला आम्ही भांडतो, वादविवाद करतो. आर्ग्युमेंट्स म्हणजे वादविवाद करणे, फाईट्स, मारामाऱ्या करतो, एव्हरीथिंग जे काही सगळं आहे ते आम्ही करत असतो. बट वेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, परंतु जेव्हा दुसऱ्यांशी सामना करण्याचा प्रसंग येतो, इवन द टीचर, अगदी शिक्षकसुद्धा, वी आर ऑल वन, त्यावेळेस आम्ही सर्वजण एक असतो. वी फेस देम टुगेदर, आणि त्यांना आम्ही सर्व एकजुटीने सामोरे जातो. इफ यू सी होल क्लास being made to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it's most probably us. जर तुम्हाला संपूर्ण वर्ग शाळेच्या 3 चक्कर मारताना दिसत असतील किंवा शिक्षा म्हणून पुस्तकातनं 100 ओळी लिहायला लावलेला दिसला असेल, तर तो बहुतेक करून आमचाच वर्ग असतो. बट वी डू नॉट टेल टेलीज अबाउट एनीवन, परंतु आम्ही कोणाचीही चाडी सांगत नाही. गर्ल और बॉय, मुलीविषयी किंवा मुलाविषयी आम्ही चाडी सांगत नाही किंवा करत नाही. वी टेक द पनिशमेंट ॲज अ क्लास, आणि आम्ही ती सगळी शिक्षा एक वर्ग सर्व मिळून आम्ही ती घेत असतो. अँड गेस व्हॉट हॅपन धिस इयर, आणि बघा यावर्षी काय झाले. वी वर यूज टू टीचर्स शाउटिंग ॲट अस फॉर पुअर मार्क्स, शॅबी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेग्युलरली, अँड ऑल द अदर थिंग दॅट टीचर्स वरी अबाउट. आणि आम्ही नेहमीप्रमाणे शिक्षकांचा ओरडा खाण्यासाठी कमी मार्क्स, गचाळ काम किंवा घाणेरडे काम, अपूर्ण गृहपाठ, नियमित शाळेत हजर न राहणे, शिक्षकांना ज्या ज्या गोष्टींची चिंता वाटते अशा सर्व गोष्टींबाबत आम्ही टीचर्सचा ओरडा खाण्यासाठी काय असतो, तयार असतो. बट वी डिडंट माइंड इट, पण आम्हाला त्याच्याविषयी काहीच वाटत नाही. इट मेड नो डिफरन्स टू अस, आणि त्यामुळे आमच्यामध्ये काही फरकसुद्धा पडत नव्हता. वी ऑल लाईक्ड आवर क्लास द वे इट वॉज, आणि आम्हाला आमचा वर्ग जसा होता तसाच आवडत होता. वी वर इन फॅक्ट क्वाईट प्राऊड ऑफ आवर क्लास. खरे पाहता आम्हाला आमच्या वर्गाचा मोठा अभिमान वाटत होता. अँड सो वॉज अवर न्यू क्लास टीचर, आणि तसाच आमच्या नवीन वर्ग शिक्षिकासुद्धा, मिसेस देसाई यांनासुद्धा. सो इन द व्हेरी फर्स्ट पिरियड, आणि अगदी पहिल्याच तासाला तसं त्यांनी सांगितले होते. शी सेड, आय हॅव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम युअर लास्ट इयर टीचर्स. मी तुमच्या मागच्या वर्षीच्या शिक्षकांकडून तुमच्याविषयी ऐकलेले आहे, तुम्हा लोकांविषयी ऐकलेले आहे. आय एम प्राऊड ऑफ यू, आणि मला तुमचा गर्व आहे. युनिटी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वालिटी. युनिटी, ऐक्य, एकोपा हा फार महत्त्वाचा गुण आहे. अँड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट, आणि तुम्हाला तो काय करायचा आहे, कायम ठेवायचा आहे. आय एम व्हेरी हॅपी टू बी युअर क्लास टीचर, आणि मला तुमची वर्ग शिक्षक असल्याबद्दल खूप आनंद वाटतो. डिड यू नोटीस व्हॉट शी कॉल्ड अस. त्यांनी आम्हाला काय म्हटलं, तुमच्या लक्षात आलं का? इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. ते फारच लक्षवेधक आहे. इट्स नेव्हर चिल्ड्रन. त्या मुले असे कधीच म्हणत नाहीत. इट्स ऑलवेज गर्ल्स. त्या नेहमी मुलींनो. बॉईज, मुलांनो. यू यंग पीपल, तरुण लोकांनो, किंवा माय डिअर, माझ्या प्रिय, किंवा और यंग मॅन, तरुण गृहस्था, और यंग लेडी, किंवा तरुण बाईसाहेब असं म्हणतात. यू फील सो नाईस वेन शी सेज, नाव धिस यंग लेडी विल शो अस
how to do it. आता या बाईसाहेब कसे करायचे आपल्याला दाखवतील असे जेव्हा त्या म्हणतात तेव्हा किती छान वाटते. वी ऑल लाईक्ड हर व्हेरी मच. आम्हा सर्वांना त्या खूप आवडतात. सून इट वॉज टाईम फॉर द फर्स्ट युनिट टेस्ट. लवकरच पहिली घटक चाचणीची वेळ येऊन ठेपली. आफ्टर द टेस्ट, चाचणीनंतर, वी ऑल गॉट रेडी टू रिसीव आवर युज्युअल शेअर ऑफ स्कोल्डिंग अँड पनिशमेंट. आम्ही सर्व ओरडा खाण्यासाठी शिक्षेसाठी शिक्षा घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे तयार झालो. बट वेन मिसेस देसाई केम विथ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड. पण जेव्हा श्रीमती देसाई मॅडम प्रगती पुस्तकं घेऊन आल्या, शी डिडंट लुक अँग्री. त्या अजिबातच रागवलेल्या दिसत नव्हत्या. शी वॉज रॅदर क्वाईट. त्या काहीशा शांत होत्या. शी स्माइल्ड ॲज युज्युअल बट हर आईज डिडंट लुक हॅपी. त्यांनी नेहमीप्रमाणे काय केलं? स्मित केलं, स्माईल केलं, परंतु त्यांच्या डोळ्यांमध्ये आनंद नव्हता. शी हँडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन. त्यांनी एक एक करून प्रगती पुस्तकं वाटली. मेनी ऑफ अस हॅड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट. आमच्यापैकी बरेच जण एका ऑर द अदर्स किंवा दुसऱ्या विषयात नापास झाले होते. सम हॅड नॉट अपियर्ड फॉर द टेस्ट. काही जण तर परीक्षेलाच बसले नव्हते. अ फ्यू हॅड गॉट द गुड मार्क्स. थोड्याच लोकांना चांगले गुण मिळाले होते. व्हेरी फ्यू हॅड डन वेल इन द सब्जेक्ट्स. खूपच थोड्या मुलांनी काही विषयामध्ये चांगलं काम केलं होतं. सो दॅट्स दॅट. तेव्हा हे सर्व असं आहे. शी सेड आफ्टर हँडिंग आउट द कार्ड्स. त्याने प्रगती पुस्तक वाटून झाल्यावर त्या म्हणाल्या. सडनली हर आईज वेअर फिल्ड विथ टीअर्स. आणि अचानक त्यांचे डोळे काय झाले? अश्रूंनी भरून आले. शी डिडंट लेट द टीअर्स फॉल. आणि अर्थातच त्यांनी त्यांचे ते अश्रू ओघळू दिले नाहीत. ऑफकोर्स शी जस्ट ब्लिंक्ड देम अवे अँड टर्न टू द ब्लॅकबोर्ड. आणि त्यांनी ते आवरलं आणि त्या ब्लॅकबोर्डकडे वळाल्या. आर यू अँग्री विथ अस मॅडम? समवन आस्क्ड. कोणीतरी विचारलं की तुम्ही आमच्यावर रागवला आहात का मॅडम? नो, नॉट ॲट ऑल. नाही, मुळीच नाही. बट यू डोंट फील प्राऊड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन अ लो सॉफ्ट व्हॉइस. परंतु तुम्हाला आमच्याविषयी जराही अभिमान वाटत नाही? सुष्मिता हळू आवाजात म्हणाली. नो सुष्मिता. नाही सुष्मिता. यू आर माय क्लास. तुम्ही माझा वर्ग आहात. अँड आय विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू. आणि मला तुमचा नेहमीच अभिमान वाटावा अशी माझी इच्छा आहे. कम ऑन नाऊ, लेट्स गो बॅक टू आवर स्टडीज. ठीक आहे, आता आपण आपल्या अभ्यासाकडे वळूयात. टेक आउट युअर बुक्स. तुमची पुस्तके बाहेर काढा. वी वेटेड आफ्टर स्कूल अँड टॉक अबाउट धिस. आम्ही शाळा सुटल्यानंतर थांबलो आणि याविषयी बोललो. डिड यू नोटीस व्हॉट देसाई मॅम सेड? अस्मिता आस्क्ड स्नेहल. देसाई मॅडम काय म्हणाल्या हे लक्षात आले का अस्मिता? स्नेहलने विचारले. शी सेड. त्या म्हणाल्या. आय विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू. मला तुमचा नेहमीच अभिमान वाटावा अशी इच्छा असेल. शी डिडंट से आय एम प्राऊड ऑफ यू. मला तुमचा अभिमान वाटतो असे त्या म्हणाल्या नाहीत. व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट? तुझी काय अपेक्षा आहे? आय सेड. मी म्हणाले. सो मेनी ऑफ अस फेल. आपल्यापैकी बरेच मुलं नापास झाली होतात. सो मेनी मिस द टेस्ट. बरेच जण परीक्षा चुकवतात. हाऊ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राऊड ऑफ अस? आणि त्यांना अभिमान वाटावा अशी अपेक्षा तू कशी काय करतेस?